कवि फकीरमोहन सेनापति पढ़ा। प्रथम आम फकीरमोहन सेनापति छोटे छोट इंट्रोडक्शन टे जानिबा। फकीरमोहन सेनापति किए केमती कौन तांकर परिचय टिके जानिबा बुझिगला। सुन, आधुनिक ओडिया साहित्य जगत रे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति जन्म एपरि एक शुभक्षण घटिथिला जहांको पई ओडिया साहित्य जी गर्वित। 1843 मसीह बालेश्वर मल्लिकासपुर ठारे जन्मग्रहण करिथिबा फकीरमोहन बाल्यकालरू पिता माता को हराई शिक्षा ग्रहण करिबारे बहु अंतराय सृष्टि होइतिला। ता सत्वे फकीरमोहन जीवन में बहु संघर्ष कर स्कूल शिक्षक पदवी अधिष्ठित होइतिले। खूब कम बयस साहित्य प्रति सृष्टि होइतिला तांकर अनुराग, जे कि ओडिया साहित्य क्षेत्र में एक नूतन पर्याय सृष्टि करथिले। तांको सहित राधानाथ और मधुसूदन मिसी साहित्य क्षेत्र में आनिथिले एक नूतन वैप्लविक परिवर्तन। मझी बाटर साहित्य निजर सत्ता हराउथिबा बेले एमानंकर एकताबद्ध संग्राम ओडिया साहित्य जगत पई एक शुभ शंख फुंकिथिला। ठीक जो समय ओडिया भाषा को विलोप कर बंगला भाषा को ओडिया सहित लदी देबा पई व्यवस्था करा जाउथिला, तार एक निच्छक उदाहरण थिला 1869 मसीहार चित्रपट। ताहा हेउछि ओडिया भाषा विलोप आंदोलन। बंगाली मानंकर हीन चक्रांतरे एपरि एक प्रचेष्टा जारी करा जाइथिला जहा फल केवल ओडिया भाषा नुह ओडिया साहित्य मध्य विपर्ययर सम्मुखीन होइथांता। ठीक एही घड़ी संधि मुहूर्त रे तिनि रथिंकर आप्राण उद्यम विशेषकर व्यासकविंकर बुद्धिदीप्तता ओडिया भाषा को बंचाई रखिबारे सफल होइथिला। इंग्लैंड रो तत्कालीन बर्लाट साहेब ओडिया भाषा साहित्य को परीक्षा करी एक दृढ़ पदक्षेप नैथिले, जहिरु बंची जाइथिला ओडिया भाषा। ओडिया माने जे दुर्बल नुहंती एकता मध्य सत्य प्रमाणित करिथिले। व्यासकवि फकीरमोहन साहित्य प्रति थिला तांकर प्रगाढ़ रुचि। ओडिया समाज को देखैथिले मुक्तिर पथ। तेणु से कहिथिले मो ओडिशार भाई और भौणी माने किपरि स्वावलंबी होई परिबे, निजर भाषा साहित्य को बंचाई रखि परिबे, सेथिपई थिला तांकर अगाध प्रचेष्टा। निरीह ओडिया मानंको सत्र पथ और न्यायर पथ से देखाइथिले। सामाजिक अंधविश्वास और कुसंस्कार पथरु दूरेई रखिबा निमित्त तांको लेखा माध्यम रे ओडिया मानंको मनरे भरी देइथिले प्रेरणा, जहा कि तांकर 20 गोटी क्षुद्र गल्प और 4 गोटी उपन्यास तार संकेत बहन करियछि। ठीक सही परि इंग्रज जाति प्रति ओडिया मानंकर जे अहेतुक अनुकंपा थिला सेथिरु सेमानंको निवृत्त करिबा निमित्त से उत्कल भ्रमण करी काव्य मध्य रचना करिथिले। एक पक्षरे राधानाथ दरबार काव्य जे शाणित स्वर प्रदान करिथिले, अपर पक्षरे फकीरमोहन उत्कल भ्रमण काव्य इंग्रज सरकार प्रति मध्य विद्रूपात्मक बाणी प्रयोग करिथिले। चिंता कर ताले राधानाथ फकीरमोहन ओडिया साहित्य जगतर मुख्य उपदेष्टा कहिले मध्य अत्युक्ति हेबनी। ओडिया जाति को तेणु तांकर गोटे मुख्य लक्ष्य थिला ओडिया जाति को जागृत कराइबा तथा ओडिशावासी को स्वावलंबी कराइबा। तांकर प्रतिटी गल्प उपन्यास माध्यम रे उत्कलीय मानंकर दोष त्रुटि को विचार को नै सेमानंकर किपरि परिवर्तन घटिबो सेथिपई से प्रचेष्टा जारी करिथिले। निजर जाति शिक्षा सभ्यता को समृद्ध करबा पई कुसंस्कार जड़ित जाति मुखरु अंधपुटुली खोलिबा पई सते जेपरि से एक कविता रचना करिथिले। साधिबाकू पार जेबे स्वदेश कल्याण कर जेबे प्रभु भक्त भावे ध्यान, हुआ सभ्य भविकर विद्या आलोचना, अन्यथा जीवने जान सर्व विडंबना। उत्कल भूमि कविता माध्यम रे कवि जाति प्रेम को परिस्फुटित करियछन्ती। यह चला व्यासकविंकर जीवन निच्छक वास्तव प्रतिछवि। ताहले उत्कलीय मानंको मन भितरे जो अंधपुटुली बांधी जाइथिला इंग्रेज मानंकर हीन चक्रांतरे बंगाली मानंकर हीन चक्रांतरे ओडिया भाषा जो विलोप हो जाउथला बुड़ी जाउथला ताकू सत चेष्टा करिसेंती फकीरमोहन सेनापति, मधुसूदन राव, व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति सत चेष्टा करिसेंती ओडिया भाषा को बंचाइबा पई। विभिन्न प्रकार गल्पर सौध को निर्माण करिसेंती, विभिन्न काव्य कवितार सौध को निर्माण करिसेंती। 4 गोटी उपन्यास माध्यम रे से चेतावनी दे दैछन्ती प्रकृत रे भाषा साहित्य कमजोरी नुह, भाषा साहित्यर प्रचेष्टा मध्य रहिछि, भाषा साहित्यर निखुण गारिमा मध्य रहिछि। जोटा कि तांकर गल्प आज आमे गोटे गल्प पढ़िबा 20 गोटी गल्प मध्यरु आज आमे पढ़िबा अजानाती कथा। बुझी पारिलो? समान कर्तव्य है जी इंट्रोडक्शन मु पढ़िली ताकू नोट आउट करदेव। बुझिपार? शुण, अजानाती कथारे कौन कुहा जाइछि आमे टिके देखिबा हैला। कहले सत्य घटनामूलक एटा। अजा राम द्विवेदी, अरे गणी आम जमीर रोडसेस टंका दाखल करबा लागि कचेरी को जाइथिली। काली संज बेले घर को फेरी आसीछि। आम मुक्तार राम मिश्रे
ଆଉ ଦି ଚାରି ଜଣ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କାହିଁ କେହି ତ ସେ ମକଦ୍ଦମା କଥା ଶୁଣିଥିବାର କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପୁରୀରେ ଏକଥା ଶୁଣା ନାହିଁ। ଏ କେମିତିକା କଥା କରିପାରେ? ନାତି ଗଣପତି, କେଉଁ ମକଦ୍ଦମା କଥା ଅଜା? ଅଜା, ଆରେ ତୁ ସେଦିନ ପରା ଗେଜେଟରେ ପଢି ଶୁଣାଉଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାଇକିନିଆ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ଚୋରଣୀ ମୌନା ମୌନୀ ବାବାଜୀ ସାଜି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୋଟାଏ ଗୁହା ଭିତରେ ବସି ମିଛରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲାଣ ଦେଲା। ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ 2 ବରଷ ମିଆଦ ଦେଲେ। ଗଣପତି, ଓହୋ ହୋ 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 ହୋ, ଏକଥା? ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଜା, ସେଇଟା ଗେଜେଟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା। ସେଥିରେ ମୌନା ମୌନୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ଥିଲା, ସେଇଟା ପଢି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଅଜା ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାତି ଟିକେ କଣ ଶୁଣେଇଛି, ଅଜା ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜା, ଆରେ ଗେଜେଟରେ କଣ ମିଛ କଥା ଲେଖା ହୁଏ? ସେଗୁଡାକ ତୁ କିଆଁ ପଢୁ? ମଲା ଯା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସରକାରରୁ ଯେତେ ଛାପା ଗେଜେଟ ଆସେ ସେଥିରେ ସବୁ ସତ କଥା ଲେଖା ଥାଏ, ତେବେ ଏଭଳି ମିଛ କଥା ଗୁଡାଏ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ତୁ କିଆଁ ପଢୁ ରେ? ତୁ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଏଇ ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ପଢା ହୁଏ? ହବ ନାହିଁ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପାଠ ତ। ଗଣପତି, ନାହିଁ ଅଜା, ସେଗୁଡାକ ମିଛ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ରକମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କଥା ଛଳରେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନାତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅଜାକୁ, ଯୋଉ ପାଠଟା ମୁଁ ପଢୁଛି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଯାହା ସେଇଭଳି ରଚନା କରାଯାଇଛି ଆଉ। ଅଜା, କିଆଁ ମିଛ କଥା ଗୁଡାଏ ଲେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର କଣ? ଅଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ନାତିକୁ। କଣ କିରେ, ମିଛ କଥା ଲେଖିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ପଢିଲୁ, ଆମର ଏତେ ପୁରାଣ ଅଛି, ପଦେ ମିଛ ପାଇବୁ କି? କହୁଛନ୍ତି ଯାଉନୁ ଆମ ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ପଢିବୁ, ପଦେ ମିଛ ପାଇବୁ ନା? ଗୋଟେ କି ମିଛ ପାଇବୁନି ସେଥିରୁ। ଗଣପତି, ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା ପଛେ ହେବ, ଆଉ କଥା ହେଉ ଅଜା, ଏହି କାନ୍ଥ ବାଡରେ କି ଚିତ୍ର, କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଅଜା, ଆରେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ତ ଆଇ, ଗେରୁ, ହରତାଳ, କଳା ରଙ୍ଗ, ନଡିଆ ସଢେଇରେ ଗୋଳେଇ କନା ତୁଳିରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଆଗ ଜମାନାର କଥା। ବୁଢୀ ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। କାହାରେ? ମାଟି କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଖୁବ ଚିତ୍ର କରି ଜାଣେ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କଦମ୍ବ ଗଛ, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତା ମୂଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧିକା ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଗଣପତି, କାହିଁ ଅଜା, ବଇଁଶୀ ତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଅଜା, ହୋ ହୋ, ଅଜା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଟିକେ। ତୁ କେମିତିକା ଓଲା ଟୋକାଟାରେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତିକା ଓଲାଟା, ମାନେ ବାଇଆଟା କିରେ? ହବ ନାହିଁ କିଆଁ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପାଠ ପଢି ତୁମ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଗିଡି ଗଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ ପାଠ ଗୁଡାକ ପଢିକି ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲାଣି। ବା କଣ ହେଲାଣି? ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହଁ। ଆରେ ଏ କଣ ସତକୁ ସତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି? ଏ ହେଲା ଛବି। ଅଜା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏ କଣ ସତରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ନା କଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି? ଏଟା ଛବିଟା ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଗଣପତି, ତେବେ ଏ ସତ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ମିଛ କୃଷ୍ଣ କହ। ସେଠୁ କଣ କହିଲେ? ଗଣପତି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସତ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିବିନି ତ କଣ କହିବି? ନା ମିଛ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିବି। ଅଜା ଟିକେ ଖପା ହୋଇ ତେଜରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଏ ରାମ ରାମ ରାମ, ମିଛ କୃଷ୍ଣ କଣ ରେ? ଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଟିକେ ଖପା ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଏସବୁ କଣ ରେ? ମିଛ କଣ? ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଇଏ ମିଛ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଗଣପତି, ତେବେ ଅଜା ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା କଣ କି, ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲଳିତ କଳା। ସେ ଦୁଇ ରକମ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବାହାରର ଜଡ ଦେହରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମାନସିକ କ୍ରିୟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହେ, ଗୋଟିଏ ଆଧିଭୌତିକ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର କର ଯେ ସେ ତୁଳି ଗୋଟାଏ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଚିତ୍ର କରେ। କବି କଣ କରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଗତି, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି କଲମରେ ଲେଖେ। ବୁଝେଇଦେଲେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରକର ସେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଦବ, କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ ମନର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବନାକୁ ନେଇ ନିଜର କାବ୍ୟର ସୌଧଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦବ। କିଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ନା ନାତି ବୁଝଉଛି ଅଜାକୁ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ନା ଏଇଟାକୁ ମାନସିକ ଚିତ୍ର ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ମାନସିକ ଚିତ୍ର ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲୋକନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କବି ଆଉ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଅଜା, ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପୂର୍ବ ମହର୍ଷି ମାନେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ ମିଛ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ପଢ, ଏପରି ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ କିଆଁ ପଢିବ? ପୁଣି ଅଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ କାହିଁ କୌଣସି ମିଛ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ
ତମେ ମାନେ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ ପଢୁଛ? ମିଛ କଥାକୁ ପଢନି ତ। ଗଣପତି ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଧୀରେ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖପା ହୋଇଯିବେ ନାହିଁଟି। ଆପଣ ତ ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ପଢିଥିବେ, ଅଜଗର ସାପଟାଏ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗିଳିବ ବୋଲି ଖୁବ ଆଣ୍ଟ କରି ଧଇଲା। ଭୀମ ଭାରି ବଳୁଆ କି ନା, ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁଡାଏ ଟଣା ଅତୁରା କଲେ, ସାପ ତ ନ ଛାଡେ। ତା ବାଦେ ଭୀମ ଢେର ରକମ କଥା କହି ନେହୁରା ହେଲେ। ଅଜଗରକୁ ଦାତାରାମ ଏତେ ଦିନ ଭୋକିଲା ପଡିଥିଲା, ଆଜି ମୋଟା ମଣିଷଟାଏ ପାଇଛି, ସେ କି ଛାଡେ। ଏତିକି ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଜଗର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭିତରେ ଢେର କଥା ଭାଷା ଚଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଅଜଗର ସାପ କଣ କଥା କହୁଥିଲା? ବୁଝେଇ ଦେଲା ଏଠି ନାତି। କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ସେ ବୁଝେଇଲା। କହିଲା ଏଠି କଣ ଅଜଗର କଣ କଥା କହି ଶିଖିଥିଲା ନା? ଅଜା ସେଠୁ ଅଜା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ହୋ 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 ହେଇକି ଟିକେ ଅଜା ହସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ପିଲା ଗୁଡାକ ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଆଜି ପଢିଲ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଗ୍ୟାଜେଟ ଗୁଡାକ ପଢିବ, ମୂଳ ଜ୍ଞାନ କଥା କାହୁଁ ଜାଣିବ? ଆରେ ଜାଣୁ, ଏ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୁରାଣର କଥା, ଇଏ କଣ ଆଜିକାଲିର କଥା? ତୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ନାହୁଁ, ଜାଣିବୁ କେଉଠୁ? ତୁ ଯାହାକୁ ଅଜଗର ସାପ କହୁଛୁ ସେ ସାପ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ନହୁଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଟ କରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ସେମିତି ଖପା ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଜଗର ସାପ ପାଲଟି ଗଲା। ଦେଖିଲୁ ଆଗେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ତେଜ ଥିଲା, ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବଡ ତେଜ ଥିଲା, ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟ କହିଦେଇଥିବ ଓಂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ କଣ ନା ଅଭିଶାପ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଣପତି କହିଲେ ଆଜି ବି କଣ ତେଜ ନାହିଁ, ଯଜମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଜା ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଅଜା ସେଠୁ ରାଗି ଗଲେ, କଣ କହିଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଛୁ? ତୋର ଏତେ ବହପ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଗଣପତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଜା, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତର ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଚଢେଇ ବଣ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ତା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଆଟି ବଡ ଅତିଥି ସେବା କରେ। ସେ କଣ କଲା ନା, ଧାଇଁ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଦେଲା, ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇ ଦେଲା, ଆଉ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ଚାଉଳ ଆଣିଦେଲା। ଅତିଥି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ, ମଲା ଯା ପିଅଣ ଯେ ନାହିଁ। ଅତିଥି କଣ କଲେ କି, ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଶୁଆ ବେକ ମୋଡିଦେଲେ, ତା ମାଉଁସ ତରକାରୀ କରି ଭୋଜନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଶୁଆ ଯେ ଚାଉଳ ଆଣିଦେଲା, ତା ଘରେ ସେ ଚାଉଳ କିଏ କୁଟିଦେଲା? ଶୁଆଣି କୁଟିଦେଲା ପରା। ଅଜା ତ ଟିକେ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଅଜା ଟିକେ ଘାବରେଇ ଗଲେ, ଟିକେ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲେ, ବା ଟିକେ କଣ ହେଲେ, ଚୁପ ହେଇଗଲେ। ନାଶଦାନୀ କାଢି ଲାଗ ଲାଗ 3-4 ଟିପା ନାଶ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଲେଣି। ନାଶଦାନୀ କାଢି ଦେଲେଣି କଣ ପାଇଁ ନା ନାଶ ଟିକେ ଖାଇବେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗଣି, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଭଲ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ତତେ ବେଶ କରି କହିବି, ବେଶ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ ଟୀକା ପଢି ନାହିଁ, ରାମ ମିଶ୍ରେ ବେଶ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଟୀକା ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ସେଠୁ ଅଜା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଟୀକା ପଢି ନାହିଁ, ରାମ ମିଶ୍ର ପଢିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତତେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଗଣପତି ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଆଉ ଦିନେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ହୋଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ କତିକି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଲାଗି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେ। ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ କଂସ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ପଠାଇ ଦେଲା। ସେ ପୁତନା କଣ କଲା କି, ନାରୀ ବେଶ ଧରି ଆପଣା ସ୍ତନରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ ମିଶା କରି ତା ସ୍ତନ ଚଁ କରି ଟାଣିଦେଲେ, ପୁତନା ରଡିଟାଏ କରି ମରି ପଡିଲା। ସେ କଥା ମହାଭାରତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଶକୁନି ଗ୍ରାମରେ ଆସି ବସିଲା। ଶକୁନି ଅର୍ଥ ପୁତନା। ମହାଭାରତରେ ପୁତନା କଥା ଏହିପରି ଲେଖା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିହୁଡା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିହୁଡା ରୋଗ ପୁତନା ବୋଇଲା। ଅଜା କେଉଁ ପୁରାଣଟା ସତ? ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ। ପୁତନା ତ 19 ଯୋଜନା ମାଡି ପଡିଲା, ତେବେ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସବୁ ତ ଚାପା ମାଡି ମରିଗଲେ। ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ଗୌଡ ବଂଶ ବି ମରିଗଲେ। କାହିଁ ସେ କଥା ତ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ନିହାତି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଗଣପତି କରିଛି ଏଠି ଅଜାକୁ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ମରିଗଲା, ସିଏ ତ କେତେ ମୋଟା, କେତେ ଓସାର, ତା ଓସାରରେ ତ କେତେ ଲୋକ ମରିଯିବା କଥା, କେତେ ଗୌଡ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବା କଥା, କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଚାଲିଯିବା କଥା। କାହିଁ ସେ କଥା ତ ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିନି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୋଥି ସତ, ତାହେଲେ ଏକଥା ତ କାହିଁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିନି। ଅଜା ତ ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଲେଣି, କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି କେବଳ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହଇରେ ଗଣି, ମୁଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି, ସତ ଗୋପପୁରଟା ତ ଏତେ ବଡ ନୁହଁ,
ପୂତନା ମୋଡାଟା 19 ଯୋଜନା ମାଡି ଗୋପପୁରରେ କେମିତି ପଡିଲା? ପୁଣି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋପପୁରରେ ପଡିଲା। ଗଣପତି ଜାଣ ତ ଅଜା, ପୁରାଣ ବୋଲ କି ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲ କି ଗଳ୍ପ ବୋଲ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି କବି ମାନେ ଏହିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝେଇ ଦେଲା। ତମେ ଯାହା କୁହ, ଗଳ୍ପ କୁହ, ଉପନ୍ୟାସ କୁହ, ପୁରାଣ କୁହ, ପୁଥି କୁହ, କାବ୍ୟ କୁହ, କବିତା କୁହ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କବି ମାନେ କିଛି ଶାନ୍ତ ମନରେ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କିଛି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜିକାଲି ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ କେହି କେହି ସତ ବୋଲି ମଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷର ପୁରାଣ ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ସତ ମାନିବାଟା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଅଜା ନାହିଁ ରେ ଗଣି, ମୋ ମନ ମାନୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ପଚାରି ତତେ କହିବି। ଅଜା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ସିଏ, ସେ କଣ ମାନିବେ କି? ସେ କହିଲେ ମୋ ମନଟା ମାନୁନାହିଁ, ମୁଁ ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଯେହେତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିକି ଏ ବିଷୟରେ ତତେ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ଇଏ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅଜାନାତି କଥା। ବୁଝିପାରିଲ?